पति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। जय श्री राम। रघुनाथजी कला परिषद आपण मानक सामना को पुनश्च फेरी आसीची टिकी मोर गाँटीर आउ एक नुआ अध्याय नहीं। भारतीय जीवन धारा रे ग्राम गुड़िकर महत्व एवं गाँवली मनीषर सहज सरल कर्मतत्पर जीवन विषय रे आपण माने अनेक किछि जानिछंती। आज भी अनेक गुड़िए ग्राम एवं किछि नियारा मनीष लोकलोचन आढ़ुआल रही जाइछंती। रघुनाथजी कला परिषद सेही स्वतंत्र ग्राम्य जीवन को आपण मानक सामना को आनिबा पई जाई पहुंची थिला साळंगा ग्राम पंचायतर पधानिया ग्राम रे। तेबे चलंतु देखिबा ओ अनुभव करिबा प्रकृति कोल रे थिबा टिकी एई गाँटी को। भल लागे मते मने पड़ी जाए हिले जो भारी भल लागे मते मने पड़ी जाए हिले जो धूड़ी रे गड़ी छिएते जो बाली रे खेली छिकेते जो धूड़ी रे गड़ी छिएते जो बाली रे खेली छिकेते केमिति बा भूली जीवी तार मुहटी टिकी मोर गाटी टिकी मोर गाटी ओ टिकी मोर गाटी टिकी मोर गाटी भारी भल लागे मते मने पड़ जाए हिल जोठे भारी भल लागे मते। श्रावणर छंदभरा संगीत को चपली वर्षार मनुआ नृत्य प्रकृति को खूब सुंदर कर देइछि। आकाशरे भासमान बादलरे सतेअबा आकाश प्रिय धरित्रीर सबुज ओढ़णीतल स्मित हस को हृदय रे अनुभव करि चलिछि। माटीर कला बेणी परी लंबी जाइथिबा रास्ताटी प्रकृतिर नैसर्गिक रूपमाधुर्य को अतीब हृदयस्पर्शी कर देइछि। प्रगतिशील भारत वर्षर परिवर्तनर आह्वान चिन्ह भावे दक्षिण पूर्व रेलपथटा सतेअबा कहुछि आगकु चाल एवं एही काशतंडी बैशाखर निदागरे जीवन पाई लड़े करुथिला अहरह। आषाढ़ अधा कटिगला मौसुमीर प्रतीक्षारे। एबे मौसुमी आसिला परे काशतंडीर निस्तेज देहरे प्राण भरी देइछि। हाल्का हाल्का पवन रे स्वप्न सबु छुई जाउछंती। प्रतीक्षा शरदर आगमन को, शरदरे मार आगमन को, आह्वान रे विसर्जन रे ममतार स्पर्श और पुनश्च फेरिबार निश्चित प्रतिश्रुति पाइबाकू। एही बिल गहिर गुड़ा भी प्रतीक्षा करिथिला ठीक सेमिति मौसुमी को। माटीर मनीष गुड़ा चातक परी चाही रहिथिले मौसुमीर आगमन को और आकाशरे कला बादल सबुको। एबे मौसुमी आसिला परे सुखिला भूई सबुज सबुज होई जाउछि। माटी मनीष गुड़ा चलचंचल होई जाइछंती धान रुआ बेउसुण नै। चलचंचल होई उठिछि एही पधानिया गाँटी भी। प्रकृतिर मधारे सबुज टीपा परी दूररू बेस बारी होई पड़े। सतेअबा प्रकृति कोलरे शिशुटीए परी। साळंगा पंचायत रे अनेक गाँ, उन्नत जनसंख्या रे बहुत अधिक, प्रतिष्ठित व्यक्तित्व सह शिक्षित और आधुनिक जीवन व्यवस्था नहीं अछंती।
କିନ୍ତୁ ଚାଷୀ ମୂଲିଆ ଦିନ ମଜୁରିଆରେ ଭରପୁର ଏହି ଗାଁଟିର ପରିବେଶ ଓ ମଣିଷର ସହଜ ସରଳ ଜୀବନଶୈଳୀ ଖୁବ୍ ନିଆରା ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଆମେ ଭୈରପୁର ରଘୁନାଥଜୀଉ କଳା ପରିଷଦ ଯେବେ ଏହି ବରଗଛ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ଗୋଟାଏ ଆପଣାପଣର ଛୁଆଁ ସହ ସହଜ ସହଜ ଜୀବନର ସ୍ମିତ ହସ ହିଁ ସ୍ୱାଗତ କଲା। ବରଗଛ ତଳେ ଏହି ଚଉତରାଟି ଏବେ ଗାଉଁଲି ମଣିଷ ପାଇଁ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଆଳାପ ଏବଂ ପଥକ୍ଲାନ୍ତ ମଣିଷ ପାଇଁ ବିଶ୍ରାମର କାଟିଏ। ରାସ୍ତାର ଦୁଇ ପଟକୁ ଲାଗି ଲମ୍ବି ଯାଇଥିବା ଘରଗୁଡ଼ାକୁ ସବୁଜ ଗଛଗୁଡ଼ାକ ଛତା ପରି ଖରା ବର୍ଷାରୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ନିର୍ବାକ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ବରନ୍ଦା ଉପରେ ବସି ସୁଖ ଦୁଃଖ ହେଉଥିବା ମଣିଷ, ଶିଶୁ ଓ କର୍ମତତ୍ପର କର୍ମଜୀବୀଙ୍କ ଚେହେରାରେ ଭିନ୍ନ ଏକ ସହଜତା। ଜୀବନ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ସାଂସାରିକ ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ଏତେ ବେଶୀ ବିଚଳିତ କରିପାରି ନାହିଁ ପଧାନିଆ ଗାଁର ଗାଉଁଲି ମଣିଷ ଜୀବନକୁ। ଅଲିଖିତ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଜୀବନଯାତ୍ରାରେ ଲିଖିତ ଜୀବନ ଦର୍ଶନ ବି ଫିକା ପଡ଼ିଯାଏ ଏଠି। ଭ୍ରମଣର ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ଆମ ଭୈରପୁର ରାମଲୀଳାର କଳାକାର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବୁଲା ରାଉତ ଏବଂ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଓ ତାଙ୍କ ସହଧର୍ମିଣୀଙ୍କ ଆପଣାପଣରେ ଭିଜା ସ୍ମିତହସ ଓ ସ୍ୱାଗତ ଆମକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛି। ଏହି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ଓ ବଚନରେ ଗୋଟାଏ ଭିନ୍ନ ଆକର୍ଷଣ, ସହଯୋଗୀ ଓ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଚରିତ୍ର ସବୁ। ଗ୍ରାମର ଆରମ୍ଭରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ ଏହି ଅନନ୍ତ ଗୋପାଳ ଆଶ୍ରମ। ଓଡ଼ିଆ ଜୀବନଧାରାରେ ସାଧକ ଓ ସାଧୁତାର ସଂସ୍କାର କିପରି ଜଡ଼ିତ, ଯେ କେହି ଯେଉଁଠାରେ ହେଉନା କାହିଁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ। ଏହି ଆଶ୍ରମଟି ସେହି ଦିବ୍ୟ ସତ୍ୟ ସନାତନ ହିନ୍ଦୁ ଜୀବନ ଦର୍ଶନ ଓ ଜୀବନଶୈଳୀର ଏକ ଚିହ୍ନ ପରି ଏବେ ବି ଜୀବନ୍ତ। ମହାନ ସାଧକ ଅନନ୍ତ କେଶରୀ ଦେବ, ଯିଏକି ଚଗଲା ବାବାଙ୍କ ନାମରେ ପରିଚିତ, ତାଙ୍କ ସନାତନ ଧର୍ମର ସେ ଦିବ୍ୟ ଅମୃତବାଣୀ ଏହି ଗ୍ରାମର ଅଧିବାସୀଙ୍କୁ ବେଶ ପ୍ରଭାବିତ କରିଆସିଛି। ବଡ଼ାମ୍ବାରୁ ଆସି ଏହିଠାରେ ପ୍ରଥମେ ନିଜର ଆଶ୍ରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ। ସମୟକ୍ରମେ ଗୋପାଳ ଦାସ, ରଞ୍ଜିତ ରଘୁନାଥ ବେହେରା ବାହିନୀପତି, କ୍ଷେତ୍ରବାସୀ ପାଣି, ଧଡ଼ି ବେହେରା ଗୁରୁ ଅନନ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରି ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଅଞ୍ଚଳଟିରେ ସନାତନ ଧର୍ମର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ପ୍ରଚାରିତ ଓ ପ୍ରସାରିତ କରିଥିଲେ। ପୁଷ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ପ୍ରଭୁ ଅନନ୍ତ ଗୋପାଳଙ୍କ ପୁଷ୍ୟାଭିଷେକ ଏଠାରେ ଖୁବ୍ ଆଗ୍ରହ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ପାଳିତ ହୁଏ। ପୂଜାପାଠ, ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ସହ ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତର ଆସର ଗୁଞ୍ଜି ଉଠେ। ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ଐକ୍ୟବଦ୍ଧ ଭାବେ ପୁଷ୍ୟାଭିଷେକର ସଫଳ ଆୟୋଜନରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସହଯୋଗୀ ରହି ଆସିଛନ୍ତି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ହରି ଦରବାରରେ ପଦାର୍ପଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଥରେ ସେହି ମାଙ୍କ ଚରଣରେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା। ଜୟ ଜୟ ଦୁର୍ଗେ ଦୁର୍ଗତି ନାଶିନୀ, ଜୟ ଶଙ୍କର ଭବାନୀ, ସତ୍ୟ ସନାତନୀ, ଜଗତ ଜନନୀ, ଅଟୁ ମାତୁହିବା ମଣି ମାଗ
ଶରଣ ସାଇଥିବୁ ତୁଇ ତୁହି ନ ରଖିଲେ ଆନକେ ରଖିବ ଶରଣ ବସାଇ ମୁହିଁ ମାଗ করে গুহারি দোষ জমা কর সাকাম ধরি মাগ করে গুহারি। ଆମକୁ ସେହି ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତର ଅନୁଗାମୀ ବୁଲା ରାଉତ, ଅରୁଣ ବିଶ୍ୱାଳ, ଦେବେନ୍ଦ୍ର ପାଣି, କରୁଣାକର ବିଶ୍ୱାଳ, ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଏବଂ ଅଶୋକ ପାଣି ଆଦି କିଛି ସହୃଦୟ ଚରିତ୍ରଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ ଆଲୋଚନାର ଅବସର ବି ଲାଭ କଲୁ। ଆମ ଭୈରପୁର ରାମଲୀଳାର ଜଣେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର କଳାକାର ବିଶ୍ୱଜିତ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ ହେଲା। ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ରହିବି କିଛି ସମୟ ସେ ଆମକୁ ଦାନ କଲେ। ଏହା ହିଁ ତ ଗୋଟାଏ ସୁନ୍ଦର ହୃଦୟର ପରିଚୟ। ପଧାନିଆ ସରକାରୀ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରିଭୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶୀ କୀର୍ତ୍ତନର ସେ ଜଣେ ପରିଚିତ ଗାୟକ। ଏହିପରି କିଛି ଓଡ଼ିଆର ନୀରବ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନା ହିଁ ତ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିର ମୌଳିକତାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛି। ନଚେତ୍ ଜୀବନ ଆବଶ୍ୟକତାର ଅଡ଼ୁଆ ସୂତାର ଗଣ୍ଠି ଭିତରେ ଓଡ଼ିଆପଣର ବାସ୍ନା କାହୁଁ ଥାନ୍ତା। ପଧାନିଆ ଗାଁର ପଶ୍ଚିମ ଭାଗରେ ଏହି ଶ୍ୟାମଳ ବୃକ୍ଷଲତା ଭିତରେ ସ୍ଥାନଟି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ପ୍ରିୟ। ମା କାଲୁଣୀବାଈଙ୍କ ପୀଠସ୍ଥଳୀ, ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବୀ ମା। କେଉଁ ଏକ ଦିବ୍ୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରକୃତି ସ୍ୱରୂପା ମାଙ୍କ ବିଗ୍ରହକୁ ଏହି ବଟବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ଦର୍ଶନ କଲେ ଗାଁର ଜଣେ ପ୍ରଧାନ। ସେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କଲେ ମାଙ୍କ ସେବାରେ। ଜନ ବଢ଼ିଲେ, ଘର ବଢ଼ିଲା, ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସ୍ଥା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ବି ବଢ଼ିଲା। ମା ବି ନିଜର କରୁଣାର ଅମୃତ ବର୍ଷାରେ ସହଜ ସରଳ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦୂରେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ରହିବି ମାଙ୍କ କରୁଣାରୁ ପଧାନିଆବାସୀ ହାରିବା ପାଖରେ ହାରିଯାଇ ନାହାନ୍ତି। ଏହି କଇଁଥବାରି ସହ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ପରି ବୃକ୍ଷଲତା ଆଧୁନିକ ପ୍ରଗତିରେ ପ୍ରକୃତିର ସୁରକ୍ଷାକୁ ଭୁଲି ଯାଉଥିବା ମଣିଷ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମର ଏକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ। ପ୍ରକୃତିରେ ହିଁ ତ ଜୀବନ। ବାଲି ପଥର ସିମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ଜୀବନର ବାସ୍ନା କେତେ ଥାଏ ଯେ। ଖୁବ୍ ଉଚ୍ଚା ଉଚ୍ଚା ଏହି କଇଁଆ ବଗିଚାର ତଳେ ଶୈଶବ କ'ଣ, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ବି କଇଁଆ ଖଟାର ଟାକରାରେ ଭିନ୍ନ ଏକ ସ୍ୱାଦ ନିଏ। ଯେଉଁ ସ୍ୱାଦ, ଯେଉଁ ଛାଇ, ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ମାଟିର ମମତାରୁ ମିଳେ, ତାହାର ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ପ୍ରତିପାଦନ କରିବାକୁ ଶବ୍ଦ ଜୁଟେ ନାହିଁ। ସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆରେ ଖେଳରେ ମସଗୁଲ ଏହି କିଶୋର ଯୁବକ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତର ରକ୍ଷକ। ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜୀବନର ମୌଳିକତାକୁ ନିଜ ଭିତରେ ସାଇତି ରଖିବା ସହ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କାର ସଂସ୍କୃତିକୁ ବି ଭୁଲି ଯାଇ ନାହାନ୍ତି। ରଜରେ ଯେଉଁଠି
ଏ ବରଗଛର ଶାଖାରୁ ଝୁଲୁଥିବା ରଜଦୋଳିରେ ଗାଁ ଝିଅ ବୋହୂ ଖୁସିରେ ମସଗୁଲ ଥାଆନ୍ତି, ସେଠାରେ କୁନି କୁନି ଶିଶୁମାନେ ବି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଚେୟାର ଖେଳରେ ମାତି ଯାଆନ୍ତି। ହୋଲିର ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗେଇ ହୋଇଯାଏ ପ୍ରତିଟି ପ୍ରାଣ। ବୈଶାଖର ଖରାରେ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ପଣାକୁ ବଜରଙ୍ଗୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚଉତିଶା ପଠନ ଗୁଞ୍ଜରି ଉଠେ। ଶ୍ରାବଣର ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ଭିଜି ବାବା ଭୋଳାନାଥଙ୍କ ଜଳାଭିଷେକ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଉଲ୍ଲସିତ ହୋଇଉଠେ ଯୁବପ୍ରାଣ। ଶୀତ ଭିଜା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର ଭସାଣୀ ଉତ୍ସବର ବାଦ୍ୟ ତାଳେ ତାଳେ ନାଚି ଉଠେ ପାଦ ସବୁ। ଏମିତି 12 ମାସରେ 13 ପର୍ବକୁ ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦର ସହ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ବି ନିଆରା ସୁନ୍ଦର ଯୋଗଦାନ। ବୃକ୍ଷରୋପଣ, ରାସ୍ତା ସଫେଇ, ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକ ବେଶ୍ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ। ଯୋଗ ଓ ପାରାୟଣ ପ୍ରତି ଶୈଶବର ଆଗ୍ରହ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ। ଛୋଟିଆ ଗାଁଟିଏ ହେଲେ ବି ଶିକ୍ଷା ଓ ସଂସ୍କାର ପ୍ରତି ବେଶ୍ ସଚେତନଶୀଳ ଏହି ପଧାନିଆ ଗାଁ। ରଞ୍ଜନ କୁମାର ପାଣି, ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ପାଣି ଏବଂ ଅବିନାଶ ପାଣିଙ୍କ ପରି ଡାକ୍ତର ଓ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଆମ ସମାଜକୁ ଦେଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ମାନବ ସେବାର ପୁଣ୍ୟ ପଥରେ ଗତି କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ବିଜୟ ପାଣିଙ୍କ ପରି ଶିକ୍ଷାଗୁରୁ ବି ଏହି ଗ୍ରାମଟି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ନଖରା ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସ୍ୱଳ୍ପ ପାରିଶ୍ରମିକରେ ପ୍ରଧାନ ଗୁରୁଜୀର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉଛନ୍ତି। ଅନେକ କୃତି ଛାତ୍ରର ଭବିଷ୍ୟତର ମୂଳଦୁଆ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଶୈଳୀ ହିଁ ପକାଉଛି। ବ୍ୟବସ୍ଥାର ରୁଟିନ୍ ନିୟମ ଶିକ୍ଷକର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଅସଫଳ ରହିଛି ଆଜି ଯାଏଁ। କାରଣ ଆମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଜୟ ପାଣି ପରି ଗୁରୁଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ମାନ ଓ ସ୍ଥିତି ଦେଇପାରିନାହିଁ, ବରଂ କାଗଜର ଅଙ୍କ ଚମକରେ ହିଁ ହଜିଯାଏ। ଗୁରୁ ସର୍ବଦା ନିଜଠୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାରମ୍ଭ କରେ, ସଞ୍ଚାରିତ କରେ ସମାଜକୁ, ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଆପଣା ପରିବାରରୁ। ବିଜୟ ଗୁରୁଜୀ ତାଙ୍କ 2 କନ୍ୟାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଓ ସଂସ୍କାର ଦେଇ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି। ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରୀ ଭାବେ ଦୁହେଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଶ୍ ପରିଚିତ। ନିଜର ଅଧ୍ୟବସାୟକୁ ନିଷ୍ଠାର ସହ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ରହିବି ପିଲା ଦୁହିଁଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ି ଦେଶକୁ ଉତ୍ତମ ନାଗରିକ ଦେବାକୁ ସଦା ଚେଷ୍ଟିତ। ଏମିତି ଦେଖିଲେ ଅନେକ ଛୋଟ ଛୋଟ ଘଟଣା ଓ ଦୃଶ୍ୟ ଭିତରେ ପଧାନିଆ ଗାଁର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ନିଶ୍ଚିତ ବାରି ହୋଇପଡ଼ିବ। ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ପ୍ରକୃତିର ସନ୍ତାନ ଆଧୁନିକତାର ପ୍ରକୃତ ରୂପ ଦେଖାଏ। ଜଡ଼ତାରେ ଆଧୁନିକତା ନୁହେଁ, ପ୍ରକୃତି ସହ ଜୀବନର ଗତିଶୀଳତା ଓ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଅନୁଭବ ହିଁ ଆଧୁନିକତା। ଆମେ ତ କିଛି ଦେଖିଲୁ, ଶୁଣିଲୁ, ଅନୁଭବ ବି କଲୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏହି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମୁଖରୁ କିଛି ଶୁଣିବା। ମୋର ନାମ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବୁଲା ରାଉତ। ମୋର ଏଇ ଛୋଟ ଗ୍ରାମରେ ପଧାନିଆରେ ମୋର ଜନ୍ମ। ମୁଁ ବହୁତ 10-12 ବର୍ଷ ଦିନଠାରୁ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ, ଓଡ଼ିଶୀ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଶିକ୍ଷା କରି ଟାଙ୍ଗୀ ଚୌଦାର ବ୍ଲକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ ଏମିତି ସବୁ ବୁଲିକି ବହୁ ଜାଗାରେ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ପରିବେଷଣ କରେ। ଆମର ଏଇ ଛୋଟ ଗ୍ରାମର ନାମ ପଧାନିଆ ହେବାର କାରଣ, ଆମର ଏଠି ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ପ୍ରଧାନ ରହିକିରି ଠାକୁରାଣୀ ପୂଜା କରୁଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଗ୍ରାମର ନାମ ପଧାନିଆ ହେଇଥିଲା। କଥାରେ ଅଛି ଯେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ଏଇ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ବାଟ ଦେଇ ସେଠି ଏଇ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ବାଘ ଥିବ, ସେ ବାଘକୁ ତୁମେ ଯଦି ପାର କରିକି ବା ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ପାର କରି ଯାଇପାରିବ, ତେବେ ତୁମେ ଅଜ୍ଞାତବାସରେ ବିରାଟପୁର ଯାଇପାରିବ। ତୁମେ ଭରାଣ୍ଡି ପୋଖରୀ, ଯେଉଁଟା ରାଜାଙ୍କର ପୁଷ୍କରଣୀ ଥିଲା, ତା'ର ନାମ ରାଣୀ ଦେଇଦେଲେ ଭରାଣ୍ଡି ପୋଖରୀ।
ସେଇ ପୋଖରୀ ବାଟ ଦେଇ ତୁମେ ଯାଇ କେଦାରେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ବାଟ ଦେଇକି ଯିବ। ଯେବେ ଏବେ ସିଏ ବୁଢ଼ାଲିଙ୍ଗ ନାମରେ ପରିଚିତ। ସେଇ ବାଟ ଦେଇକି ତୁମେ ଯାଇକିରି ବିରାଟ ରାଜ୍ୟରେ ଅଜ୍ଞାତବାସ କରିବ। ଏଇ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଏଇଟା ଆମର ଶୁଣା କଥା। ଆମ ବାପା ବଡ଼ବାପା ଏମାନେ ଏଇ ଓଡ଼ିଶୀ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ। ଆମ ବାପା ଗାଁଣ ଥିଲେ। ଆମ ବାପା ବିଚିତ୍ରାନନ୍ଦ ବିଶ୍ୱାଳକୁ ସିଏ ଗାଁଣ ଉତ୍ତରଣ କଲେ। ସିଏ ଆମ ବାପା ସବୁଦିନ ରାତି 3ଟାରୁ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି। ମୁଁ ଶୁଣି ଶୁଣି କିଛି ମୁଖସ୍ଥ ରହିଗଲା। କାରଣ ମୋର ତାଳ ଦୋଷ ରହିଲା, କାରଣ ମୁଁ ଗୁରୁ କରିନଥିଲି। ବିଚିତ୍ରାନନ୍ଦ ବିଶ୍ୱାଳକୁ ମୁଁ ଗୁରୁ କରି ଯାହା ତାଳ ଜ୍ଞାନ ପାଇ କିଛି ଗାଇବା କଲି। ତାପରେ ଭୈରପୁର ରାମଲୀଳାରେ ଆସି ମୁଁ ସହଯୋଗ କଲି। ସେଠାରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁକରଣରେ ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ଓଝା, ଗଜେନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରି ତାଙ୍କଠାରୁ ରାମଲୀଳା ଗାଇବା ଶିଖିଲି। ଭୈରପୁର ରାମଲୀଳାରେ ଯେଉଁ ଅଭିନୟରେ ମୁଁ ଯାଇ ସହଯୋଗ କରେ, ସେଇଥିରୁ ଗୋଟିଏ ପଦ ଗୀତ ମୁଁ ଗାଉଛି। ସେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ରାବଣ ରଥରେ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଦେଖି ରାମ ସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି। କୃପାମୟୀ କୃପା କାହିଁକିଲ ମୋରେ, କେଉଁ ଦୋଷ କଲି ମାତା ମୋହିତ ହଠାରେ, ମାତ କରୁଅ କରୁଣା। ଦାରିଦ୍ର ଭଞ୍ଜନୀ ନାମ ଜଗତେ ବାଜଣା, ମାତ କରୁଅ କରୁଣା। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଘର ପ୍ରଧାନିଆ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଚାଷ ବି କରୁଛି, ପ୍ଲସ୍ ଏମ୍ଫାରେ ଚାକିରି କରିଛି। ଠାକୁର ପୂଜା, ରାମଲୀଳା, ଓଡ଼ିଶୀ କୀର୍ତ୍ତନ ସବୁଥିରେ ବି ମୁଁ କିଛି କିଛି ଭାବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ଚାକିରି ଜୀବନ ଦୋଷରୁ ମୁଁ କିଛି ସମୟ କୀର୍ତ୍ତନ ଦେଇପାରୁଛି, କିଛି ସମୟ ଦେଇପାରୁଛି ରାମଲୀଳାରେ। ଆଉ ତାପରେ ଚାଷ ବି ଅଛି। ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିକିରି କିଛି କିଛି ସବୁବେଳେ ରାମଲୀଳା ପ୍ଲସ୍ ଓଡ଼ିଶୀ କୀର୍ତ୍ତନ ଆମର ହରିଆଟ ହୁଏ। ବହୁତ ଜାଗାକୁ ଯିବା ଆସିବା କରୁ। ତ କେତେବେଳେ ସିଫ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ କରିକିରି ବି ଯାଉ, କେତେବେଳେ ଛୁଟି ନେଇକିରି। ଆମର ତ ଏକରେ ସଂଖ୍ୟା ବି କମ୍, ଏଇ ଯେଉଁ କୀର୍ତ୍ତନ ସଙ୍ଗତରେ ସଂଖ୍ୟା ବି କମ୍। ତା ଦେହରେ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ କମ୍ ଲୋକ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ତ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅଧିକା ଥାଆନ୍ତେ ସେ ତାର ପଳାନ୍ତା। ତାପରେ ବି ଆମର ରାମଲୀଳା ବି ହେଉଛି। ରାମଲୀଳା ଆମର ନିହାତି 5 ରାତି 7 ରାତି ଯେଉଁ ରାମଲୀଳା ହେଉଛି, ତା ଦେହରେ ବି ଛୁଟି ଆଣିକିରି ସେଠି ରହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କିଛି ସମୟ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯାଇକିରି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକିରି ବି ସହଯୋଗ ବି କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସବୁଦିନ ଆମର ବି ସେଠି ରାମଲୀଳା ବି ଭୈରପୁରରେ ଯେଉଁ ରାମଲୀଳାଟି ହେଉଛି ସେଠି ଭୈରପୁରରେ ସବୁଦିନ ଆମର ଶିକ୍ଷା ବି ଚାଲିଛି। ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ହେବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ସେଇଟା କ'ଣ କହନ୍ତି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଯେଉଁଟା ହୁଏ ସେଇଟା ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଇଏ କରୁଛୁ। ଏଇଭଳି ହିସାବରେ ଆମେ ଚାଲିଛି। ପ୍ଲସ୍ ହରିଆଟ ହେଉଛି ଆମ ଗାଁର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ସେଇଟା ହରିଆଟ ହୁଏ। ମାଆଙ୍କର ଯଜ୍ଞ ବି ହୁଏ। ଏଇ ଓଡ଼ିଶୀ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଏମିତି ଆମର ଜେଜ କରି ଆସୁଥିଲେ, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ବାପା ବି କରି ଆସୁଥିଲେ। ଏମିତି ମୁଁ ବି ପିଲାଟି ବେଳରୁ ମୋତେ କାହିଁ ଓଡ଼ିଶୀ କୀର୍ତ୍ତନ ଯେଉଁ ଗୀତ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ା ମୋତେ ଏତେ ଭଲ ଲାଗେ କି ମୁଁ ସେଥିରେ ଏତେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଯାଇଛି। ମୋତେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବି ଶୁଣିଲେ ମୁଁ ସେଠି ଯାଇ ଟିକେ କିଛି ସମୟ ବସିଯାଏ। ଠାକୁରଙ୍କ ଜିନିଷ ଏଇଗୁଡ଼ା ମୁଁ ନିଜେ ମୋର ବି ଘରେ ଠାକୁର ଘର ବି ଅଛି। ମୁଁ ଟିକେ ଭାଗବତ ବି ଲଗାଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ। ତାପରେ
से भी आमर जो वर्ष शेष इंदु पूर्णमी अच्छी से भी आमर कौन भागवत शेष होती यज्ञ ये होम होती कीर्तन हुए ये भागवत पूजा हुए ओडिसी कीर्तन यही कलाटी मु भावुची आम गाँव में बोधे 100 वर्ष पूर्व बोधे यहाँ अच्छी ये कला लाइन रे एमती ही मत ही ये कला लाइन रे मोर जीवन टाक अतिबाहित करदेवा को चाहूँ आमर कौन छोटिया गाँटी गाँटा ना है प्रधानिया जोटा कि 250 रु 200 रु 250 भितर तो लोक संख्या ये बसबास करती कि समस्ते ये चाषी आ जो मैंने टिके धर किए डॉक्टर हो जाए जड़े सी बाहर किए जड़े इंजीनियर सी भी जाए बाहर जो आमर केते जण भी आमर सिविल कॉन्ट्रैक्टर लाइन में काम करते सी भी जाए बाहर समस्तଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେଇକି ଚଳୁଛନ୍ତି କାର ବ୍ରତଘର ହେଲା କାର ବାହାଘର ହେଲା ସିଏ ବି ସବୁ ଏକାଠି ହେଇକି ସବୁ ଆମର ଏଇ ଭିତରେ ଚାଲିଛି ଆମର ଗୋଟେ ଗାଁର ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଆମର ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ଯିଏ ବହୁ ପୁରୁଣା କାଳରୁ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ସେଠି ଯଜ୍ଞ ହୁଏ ସେଠି ସମସ୍ତେ ବାହାରେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଥିବେ ସିଏ ଆସିକିରି ସବୁ ଆସିକିରି ଏଠି ପହଞ୍ଚିବେ ଏକାଠି ହେବେ ସେଇଦିନ ସେଇ 3 ଦିନ ଏକାଠି ହେବେ ଗୋଟେ ଅଷ୍ଟମୀ ଯାତ୍ରା ଅଛି ସିଏ ବି ସେଥିରେ ବି ଆସିକିରି 3 ଦିନ ସମସ୍ତେ ଆସିକିରି ପ୍ରସେସନ କରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇକି ନଖରା ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ ବସାନ୍ତି ଆମ ଗାଁ ଏଠୁ ବଜାର ଏଠି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ହେଇଯାଉଛି 1 କିଲୋମିଟର ଏଠି ବି ଆମର ବି ଦୋକାନ ବଜାର ବି ନାହିଁ ସବୁ ଜାଗା ସେଇ ବଜାର ଉପରେ ଆମର ନିର୍ଭରଶୀଳ ଏଠୁ ଆମ ବଜାର ହେଲା 1 କିଲୋମିଟର ବଜାରଠୁ ଭୈରପୁର ଗାଁ ହେଲା 1.5 କିଲୋମିଟର ସେଠି ବି ରାମଲୀଳା ଦେଖିବାକୁ ବି ରାତିରେ ବହୁତ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ବି ଲୋକ ବି ଯାଆନ୍ତି ये जो दूर रास्ता भितर आ भितर किसी दुकान बजार ना कि घर फर ना तार भी किसी समस्या मझे उपजुची तापर गाँ गहली भी काम धंदा जो सब रोचे से भी समस्या उपजुची केतले सरकारी अनुदान किसी आसुच्छी आम पकेट्रु सहयोग करी लोकाल रेलवे काम चलता कि सेठू भी आणिक आम बाली गोड़ी सीमेंट आणिक ठाकुराणी मंदिर काम किसी लगेचु जहाँ समस्ते मिसिक आम रहीचु मिसिक सब काम करूँ नमस्कार मो ना अरुण कुमार विश्वाल मो घर प्रधानिया जिला कटक थाना चौदार पोस्टाला आम ठाकुराणी नाम हूँ ग्रामदेवती नाम माँ कालिनी भाई आम माँ कालिनी भाई ओडिसी संकीर्तन मंडली अच्छी जहाँकि आम 84 मंडली टांगी चौदार ब्लॉकर 84 मंडली भितर आम अच्छु अंतर्भुक्त आम बहुत जगह ओडिसी कीर्तन जाऊ निमंत्रण आसे आम जाऊ कटक भी भुवनेश्वर भी जाऊ ओडिसी कीर्तन करने को आखपाख सब जेकोसी मंडली आम स्थान को आसुँच आम से जाऊ मु गोटे बाहक ओडिसी कीर्तन बाहक खोल बजाए आम गुरु होती विचित्रानंद विश्वाल मुझे शिखी मु 15 वर्ष ठूँ खोल शिखी मत बर्तमान 55 वर्ष है मुझे भी से खोल अंतर्भुक्त आमर ओडिसी कीर्तन निमंत्रण कार्ड आसती आमको बहुत आड़ू निमंत्रण कार्ड आसे आम ओडिसी कीर्तन करने जाऊ कि जिते जगह पड़े आम कौट फेलियर करूँ आम खोल लेके जाऊ कीर्तन कर राति 2टा-3टा बेलू भी आसू दिन 12टा बेलू जाऊ ये कटक शहीद भवन मु अवार्ड पाई कटक नछीपुर भी मु सर्टिफिकेट पाई आम टांगी चौदार ब्लॉक 84 मंडली भी मुझे भी मानपत्र पाई भगतपुर पाई बरपदार पाई महाकुंभ भुवनेश्वर नछीपुर सेठू भी पाई मो कतिरे 12 खंड मो कतिरे मान सर्टिफिकेट बर्तमान मो कतिरे अच्छी आपण मान गोटे शुल्क बोल शुणा मोर इच्छा अच्छी बोलुच आज्ञा वेदांध्रते जयंती बहते भूगोलं मुद्दिभ्यते दत्तानंदरतं बलिं छलयते क्षेत्रिख्यं कुप्पते पौलस्त्यं जयंत हलं कलयते कारुण्यं मातुन्नदे मेक्षानं लुच्छत साकृति कृते कृष्टां तुभ्यं नमो नमो पंकज आभायं नमो पंकज मालिनी नमो पंकज नेत्रां नमो पंकजाग्रे हे तव सुरनायक मम चेष्टा करि तिज्य प्रार्थना परमात्मने सदैव मम दुर्लभ गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आज्ञा मुझे चाहूँगी जे एमती ओडिसी कीर्तन संस्था आम गाँव टे बंचिकी रहू एमती आगू चिरदिन रही था
आमे भी चाहूँ एमती बंचेक रखू बंची थवा जगह आम एमती ओडिसी कीर्तनटा रखिथबू एमती भी आगू चलो से माँ कालिणी माई दयारू ये कह विदाय नौ। शेष में एतिकी कहबू अनुरोध भी करुछु एही ग्रामर से युवक युवती एवं प्रतिष्ठित व्यक्ति मानकु जो माने ए गाँव रे जन्म नहीं प्रथम शिक्षा और संस्कार पाइछंती निजर ए छोटिया गाँटी को भूली न जातु। बाहर रहिला परे भी ए गाँ सेमानकु जो जीवन देइछि मूल्य तो दिया जाई परिबो नाही किंतु सेबारे तो किछि समय दिया जाई परिबो। देखिले तो दर्शक बंधु यही पधानिया ग्रामटी को केते सुंदर प्रकृति कोଳରେ किपरि प्रतिटी मनीष हसी हसी बंचुछि। जदि यही प्रयास रे आंभर कौनसी त्रुटि थाए तेबे मतामत सह आमको जणाइबे। से पर्यंत रहुछु विदाय दियंतु पुनश्च फेरिबु टिकी मोर गाँटीर आउ एक अध्याय नहीं। से पर्यंत रहुछु जय उत्कल जय भारत जय श्री राम। ओ गाँ को श्रावण आसे रज दोली रे भासी जाए कागजर डंगा फगुण बसी दौड़ विमाने गाँ को पसे रंग छिटा पड़े जागा जागा जो रंगरे सांग सपन जो डंगारे मो पिला दिन जो रंगरे सांग सपन जो डंगारे मो पिला दिन केमिति बाबुली जीवी तार मुहटी टिकी मोर गाटी टिकी मोर गाटी हो टिकी मोर गाटी टिकी मोर गाटी टिकी मोर गाटी टिकी